All right, listeners, now it's time for the special interview of the day. The results of the CSAT here in Korea for the 2020 academic year were released. And it seems that out of the 500,000 test takers in our country, 15 people in the nation got perfect scores. Now, among them, there's a student who entered a foreign language high school through a social welfare program of sorts. Didn't do so hot, at one point, ranking last in his class, but he has gone on to get a perfect score on this year's CSAT. So we're going to hear his story. Please welcome to our studio Mr. 송영준 from Kimhae Foreign Language High School. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. Welcome to our show. It's a pleasure to have you. So as I mentioned, a perfect score on this year's CSATs. Congratulations. How does it feel to perfect score? That's incredible. 네, 우선은 솔직하게 말씀드리면 아직도 실감이 안 나고 약간 제 인생이 아닌 남의 인생을 살고 있는 느낌도 약간 들고요. 네. 그래도 또 한편으로는 제가 노력해온 게 이렇게 또 많은 사람들께서 인정해 주신다는 게 정말 되게 감사하고 또 뿌듯하죠. 네. I'm sure some of our listeners are curious. How did your mom react to you getting a perfect score? 우선은 제가 국영수까지만 만점 받았을 때도 바로 되게 좋아하시면서 친척들한테 전화를 돌리셨고요. 네. 근데 또 마지막 과목까지 다 매기고 나서 이번에 수능 만점을 알려드렸더니 우시면서 수고하신다고 하셨고, 그렇게 또 한 번 더 친척들한테 전화를 돌리시더라고요. 되게 좋아하셨어요. 네. I see. Now, when you were going into the test, did you think that were going to get a score like this, a perfect score? 이게 솔직히 예상을 했다고 하면은 너무 좀 건방진 모습으로 보일 것 같고요. 예상이라기보다는 저는 그래도 제가 수능을 대비하면서 되게 많은 시행착오를 겪었고 또 그만큼 노력도 많이 했었기 때문에 어느 정도의 자신은 있었다. 그렇게는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. Now, a bit of a background on you. You did pretty well up to junior high, but upon entering high school, I heard that you had a pretty hard time ranking last for the placement test, actually. Could you tell us a bit about your time, then, and how were you able to achieve, a perfect score on the 수능? 네, 정확하게는 전교생이 127명이었는데 제가 입학 당시에 네. 그 중에서 126등을 했었고요. 뒤에서 네. 2등이었죠. 네. 그런데 또 한편으로는 제가 중학교 때는 그래도 전교 한 10등에서 11등을 번갈아 가면서 할 정도로 나름대로 공부를 잘하는 아이였거든요. 네. 그런데 또 지나와 보니까 제가 고등학교 3월 모의고사에서는 또 수학이 한 5등급인가 그렇고 영어도 간당간당하게 72점인가 해서 3등급, 국어도 3등급 해서 성적이 또 좋은 편은 아니었거든요. 네. 그래서 제가 약간 저희 중학교가 약간 시험이 쉬웠어가지고 제 실력을 제대로 파악 못하고 있었던 것도 네. 있었던 것 같습니다. I see. Now, I believe your teachers at your high school were the most supportive of you. Could you tell us a bit about that? 네, 선생님들이 되게 많이 도와주셨고요. 특히 1학년 때 담임 선생님이 저한테 입학하고 얼마 안 돼서 상담을 해주셨는데 네. 그때 제가 제 성적을 알고 좀 충격을 먹어서 막 전학을 가겠다 뭐 이런 식으로 좀 고집을 부렸었는데 네. 그때 저를 솔직히 126등이면은 공부에 재능이 없다고 판별하고 그냥 가라고 할 수도 있잖아요. 그런데 끝까지 붙잡으시면서 한 번 더 해보자고 하셔가지고 제가 마음을 고쳐먹고 네. 공부에 매진을 하기로 결심했었습니다. Now, you were able to get a perfect score on your 수능 without any, going to any academies or having any tutors. Did you feel at any point that you had a disadvantage by not having these opportunities compared to other students? 저는 사교육을 받지 않기로 결심했던 계기란 게 아니라 제가 사교육 없이도 노력을 열심히 해야지 마음먹었던 계기가 네. 저는 오히려 저처럼 이렇게 사교육을 받지 않고 공교육의 커리큘럼을 따라서 그렇게 공부를 하는 것이 뭔가 좀 정정당당하다고 생각했었고 네. 그래서 제 주위에 많은 친구들이 그랬던 것처럼 무언가 사교육을 받았기 때문에 뭔가 저보다 앞서 나가는 그런 게 약간 부당하다고 느껴졌었거든요. 네. 그래서 오히려 그런 것들에서 오기가 느껴져서 뭔가 이런 거 없이도 이길 수 있다는 것을 제가 입증해 보고 싶다 이런 네. 욕심이 생겼었고 그래서 그게 제 진짜 중요한 공부 동기가 되어줬던 것 같아요. Then how did you carry out with your studies? I'm sure a lot of our listeners are curious, especially the parents out there. How were you, I guess, what was your study regimen? 저는 우선 어떻게 보면 제가 학원이나 과외가 없었기 때문에 가능했던 것 중 하나가 네. 저는 저한테 맞는 공부법을 정말 빨리 찾아냈다고 지나고 보니 이렇게 평가를 내리거든요. 저는 어떻게 공부를 해야 되는지 학원이나 과외에서 배워본 적도 없고 또 무슨 문제집을 풀어야 되는지 무슨 과목에
얼마나 투자를 해야 되는지 그런 게 전혀 없었기 때문에 저 네. 스스로 그 연구를 하면서 계속 저한테 맞는 공부법을 찾으려고 노력을 했었거든요. 그러다 보니까 저한테 맞는 공부법을 빨리 찾아냈고 그거를 통해서 고등학교 3년 내내 그 최대한 효율적으로 공부를 할 수 있었던 게 제 가장 큰 무기가 되어주지 않았나 싶습니다. I also want to ask you, what were your, I guess, especially on the test, what was your favorite subject or subject that you had the most confidence in, as well the worst or the hardest subject for you? 이게 되게 좀 대답이 재밌을 것 같아요. 제가 가장 공부를 처음 시작할 때, 그러니까 공부를 못 했었는데, 이제 시작해야지 마음을 먹었을 때 가장 어렵게 느껴졌던 두 과목이 바로 수학과 영어였거든요. 네. 특히나 그 수학 같은 경우에는 그 선행학습으로 고등학교 교육과정을 완전히 다 끝내고 온 친구들도 몇 명 있어서, 네. 이 격차를 어떻게 줄여야 되나 고민 많이 했었고, 영어도 제가 외고를 나왔었잖아요. 근데 저는 외고생이긴 해도 영어를 못하는 축에 속했는데, 근데 제 주위 친구들은 그 스피킹이나 뭐 리스닝 포함해서 거의 모든 거에서 되게 월등했었거든요. 네. 그래서 되게 격차가 많이 느껴졌었는데, 근데 또 공부를 다 하고 수능장에 들어갔을 때 제가 제일 자신 있어 했던 과목도 수학과 영어거든요. 오, 네. 아무래도 제가 고등학교 입학했을 때 가장 자신이 없었던 과목이고 또 가장 낮은 점수를 받았던 과목들 두 개가 영어 수학이었거든요. 네. 그러다 보니까 저는 그게 그 컴플렉스였다 해야 되나. 그래서 어떻게든 극복을 하고 싶다는 마음을 가지고 그 두 과목을 최대한 집중적으로 정말 많은 시간을 투자하였었고, 네. 그렇게 또 공부를 하면서 시간을 보냈더니 고등학교 3학년 때는 어느새 그 두 개가 제가 가장 자신 있는 무기가 되었더라고요. 그래서 수능 당일에도 그 문제를 풀 때도 영어와 수학은 솔직하게 말씀드려서 네. 그 시험장 안에서 문제를 다 풀었을 때 이건 100점이구나 확신을 했었습니다. Then could you tell us a bit, how did you overcome, let's say, certain stress or tiredness that you get from studying? Because obviously Korean students here in Korea, they go into the wee hours in the morning studying, especially for something like the 수능. How did you overcome any stress or tiredness that you had? 되게 다양한 방법으로 극복을 했었어요. 정말 공부하기 힘들 때는 그래도 잠은 안 자려고 노력하기 위해서 그냥 뭐 멍 때리면서 뭐 학교를 돌아다니기도 했었고요. 네. 또 정말 힘든 날에는 제가 게임을 되게 좋아하거든요. 네. 원래 게임을 좋아하는 아이였는데 근데 고등학교에 입학하고 나서는 이제 게임을 못 하잖아요. 기숙사 고등학교다 보니까. 그래서 그 유튜브 같은 데에서 남이 게임을 플레이하는 영상을 네. 찾아보면서 약간 대리만족을 하면서 네. 그렇게 나름의 스트레스를 풀면서 공부를 했었던 것 같아요. I see. Did the extracurricular programs at your high school help in terms of your studies? 네, 저는 되게 그 김해외고의 프로그램들이 많은 도움을 줬다고 생각해요. 우선 그 선생님들만 하더라도 되게 전부 다 열정을 가지셨기 때문에 제가 1학년 때 공부를 못 하던 시기에 전 학원을 안 다녔으니까 궁금증을 어떻게든 선생님들을 통해서 풀어야 했거든요. 네. 그래서 제가 되게 질문을 많이 했고 또 이상한 질문도 정말 많이 했었는데 선생님들이 당황스럽게 하는, 근데 그런 거 전부 다 되게 성심성의껏 답변해 주셔서 제 공부 의지를 좀 북돋아 주셨고요. 네. 그리고 또 그 학교에 다양한 프로그램들이 있었거든요. 뭐 토론대회라던가 뭐 말하기 대회라던가 그런 거에 나가면서 뭔가 그 프로그램 안에 예를 들자면 말하기 대회면 말하기 실력만 늘은 게 아니라 그것과 관련해서 뭔가 논리적 체계를 꾸리는 그런 힘도 같이 길러 놓으니까 이게 뭐 국어를 공부하는데도 어느 정도의 도움을 줬었던 것 같고 수학을 공부하는데도 어느 정도 도움을 줬었던 것 같고 네. 그냥 다 같이 연계해서 뭔가 저한테 많은 도움이 됐던 것 같아요. Oh, I see. Now, your CSAT score, your perfect CSAT score, was a result of, let's say, past more than 10 years of hard work and studying. Was there ever a point in time that you maybe doubted yourself, is studying really for me? 당연하게도 그 고등학교 입학하고 직후가 가장 위기였었죠. 네. 그때 당시에 만약에 제가 정말로 모든 걸 다 포기하고 내려놓고 그 다른 학교로 전학을 결심했었다면 저는 아마 지금 이 자리에도 없었을 거고, 또 그렇게 한번 실패의 경험을 겪고 트라우마가 남은 상태에서 새 출발을 하려고 했으면 잘 못했을 것 같아요. 네. 그래서 만점까지가 아닌 뭐 높은 성적도 아마 얻을 수 없었지 않을까 싶습니다. I see. Now, as we slowly start to wrap up our interview with you, could you share with our listeners your future plans? 저는 일단 직업을 떠나서 저는 남이 저를 평가하길래 되게 뭔가 저만의 확고한 신념을 가지고 또 올곧은 사람이다라는 평가를 듣는 그런 사람이 되고 싶거든요. 네. 그래서 제가 좋아하는 학문이 법이기도 해서 네.
제 인생의 최종 꿈은 검사였으면 좋겠거든요. 와우, 네. 그래서 검사가 되어서 직업적으로도 무언가 사회 정의를 바로 세우는 일에 이바지하는 직업이잖아요. 네. 그런 점에서 마음에 들었고 또 제가 법에 대해서 자세히 알고 있으면은 제가 도움의 손길을 내밀 수 있는 범위도 더 넓어질 거라는 생각을 했거든요. 그래서 제가 어려운 시기를 포함해서 지금 이 순간도 저에게 많은 도움의 손길을 사람들이 내밀어 주는 것처럼 저도 커서 남을 도우면서 살고 싶기 때문에 그런 인생을 살고 싶다고 생각하고 있습니다. Wow. I'm sure some of our listeners are curious. Do you have a college of choice, especially with your perfect CSAT score? You know, I'm sure a lot of schools are looking at you. 저 그 수많은 수험생들에게 죄송하기도 한데 저는 그 수시로 대학교를 지원해서 현재 그 서울대학교 자율전공학부 그 면접까지 다 보고 온 상태고요. 네. 이번 달 10일에 최종 결과 발표가 나기를 기다리고 있는데 제가 가장 가고 싶은 과는 그곳이기 때문에 지금 열심히 기도하는 중입니다. I see. Do you have any last words for our listeners, maybe for all the students out there that, you know, for next year are going to take their CSATs and see you as a bit of a motivation? 저는 뭔가 범위가 너무 넓으니까 그냥 이번에 수험생들이 되는 후배들에게 네. 한마디를 전하고 싶은데요. 네. 우선은 제가 고등학교 3년간 살면서 고3 생활이 가장 힘들었다고 저도 생각을 하거든요. 저는 그래도 어느 정도 공부를 한 상태에서 올라가서 생각보다 해볼만 하겠지라고 생각을 했는데 정말 정신적으로도 육체적으로도 고3 수험 생활만큼 힘든 게 없더라고요. 그래서 후배들이 이제 그런 고3 생활을 한다고 생각하니까 정말 좀 마음이 아프긴 한데 그래도 자신감을 가지고 또 정말 힘들 때는 그 힘듦을 참는 게 아니라 주저앉아 보기도 하면서 주위의 사람들한테 의존도 많이 하고 그러면서 그 탈 없는 그리고 마지막으로 제가 정말 당부하고 싶은 거는 그 수능을 앞두고 목표를 정할 때 자기가 수능이 다 끝났을 때 미련이 남는 것이 아닌 시험이 마지막으로 다 끝났을 때 난 정말 내 고등학교 3년간 내가 불태울 수 있는 모든 걸 불태웠다 이 생각을 하면서 끝낼 수 있기를 간절히 바랍니다. 네. Thank you so much. Once again, our special guest of the day, listeners, student, Mr. Song Young-jun from Kimhae Foreign Language High School, one of the 15 individuals during this past CSAT that got a perfect score. Thank you so much for taking the time to come out and speak with us. 오늘 나와주셔서 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 저도 불러주셔서. 네, 재밌었습니다.